Good evening. My name is Shripad. I am the co-founder of RoboLip Academy. In this world of digital age wherein YouTube, Facebook, Instagram, all our kids are very busy in mobile. As you can see in home, there is no relation, there is no other activities, there is no innovative thinking, there is no problem solving. That is where RoboLip was born in 2019 with a vision to develop the creativity, innovation thinking and the problem solving skill for the next generation. We have several courses for the kids of the age from 7 to 17 years, starting with Lego robotics, scratch coding, microbit, C programming, Python coding and various others. All these courses are structured in a way wherein they build the models hands-on, code it using the computer and then run it and do lot of innovation within that. That way they develop the problem solving skill. As you can see, India is the world's first or the second populated country in the world. But where are we in innovation? We import lot of our products. We are not self-sufficient in terms of the products. So that is where we need to give that exposures to kids wherein they will be the future innovators and develop the products that the country need. That way we are very self-sufficient. So I wish this is going to help lot of younger generation so that they can innovate, they can be self-sufficient when it comes to developing the product for the future. You can reach out to us through our website www.robolipacademy.in. Follow us on the Facebook or YouTube and Instagram. You can also reach out to us on our mobile number 740-659-0379. Thank you. I am the founder of Investri. As you know, stock market is an interesting field for everybody. But there is a failure rate of 95%. Why is this? That is because people enter into stock market without learning lot of things. They enter into intraday upfront and make lot of losses, lose their capital and then come for learning wherein they don't have the capital. That is where this is my vision after the 6 years of experience into long-term investing, swing trading and intraday, wherein I want to give exposure to people, share all my learnings, failures, that way they don't repeat the same mistake what I do. So I do have trainings which is basic, which is initial 6 hours, where I will tell about the market and give them an overall how is the perspective of the Indian market, equity market. And then there is advanced training on long-term investing, wherein you invest in quality stocks for long term, 5+ years, or you are also investing in mutual fund and keep it and hold it very long. This is where the power of compounding is extremely important, which is not imaginable. If you hold a stock for very long period, it can give you 5x, 10x return within the span of 10 years. Second is the swing trading. Swing trading is primarily wherein if you want to get some kind of a cash flow, so you invest certain amount and hold it for few weeks to few months and then sell it off, either at a stop loss or at your target. So you have to be extremely disciplined in terms of following your stop loss or the target and not fall into the trap of emotional fear or greed. So we call it EFG in terms of stock market. So my main motto of this company is basically to help people enter into the stock market after learning lot of things so that they don't lose the capital. They don't call the stock market as a gambling. That is what is the scenario in the society. It is not really gambling if you do it after learning. Thank you. You can reach out to us on the YouTube channel or the Instagram, and my contact number is 94802-61280. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಮಿತಾ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಎಡ್ಯುಟೆಕ್ ಹೇಳೋ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದು ಏನು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ಯಾಕೇಜಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೇನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು 10ರಿಂದ 11 ವರ್ಷ ತನಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಹಾಬಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಿಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಲಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದಿರಲಿ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರೆಷರು ತುಂಬ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಂತೂ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದಮೇಲೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡೋರು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಇರಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆ 1 hour ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೋರ್ಸಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಅದರ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಠಣ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವವನ್ನು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 8431019164. ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನವೃಕ್ಷ ಅಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಡೆಮೋ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಎಡುಟೆಕ್ ಹೇಳುವಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಡೆಮೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ರಮಾನಂದ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೂಲತಃ ಶಿರ್ಸಿ ಊರು. ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ 3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಜನೆ 7ರಿಂದ 7 ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸ. ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹವ್ಯಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಂತ ಎಲ್ಲ ಪೇಟೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಆಚರಿಸುವವರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬೋದು. ಗೂಗಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.